مجھے ڈل لوڈر ناگن جھیل کو بچانا ہے، کشمیر کے پہاڑ بچانے ہیں جن پر جگہ جگہ اللہ اکبر اور جہاد لکھا ہوا ہے۔ میں نے ذکی سے کہہ دیا ہے کہ طویل سفر کے بعد میں بہت تھک چکا ہوں، گہری نیند سونے کی خواہش ہے میری، لیکن میں بستر پر اسی وقت لیٹوں گا جب وہ فون پر یہ اطلاع دے گا کہ ہر طرف کرفیو کی پابندی ہو رہی ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل ذکی، وہ بڑا بدقسمت ہے جگموہن، پنڈت جی نے بڑی نفرت سے منہ بناتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے کہ اتنے بڑے عہدے پر وہ پہنچا ہی اسی کارن ہے کہ اپنوں کا گلا کاٹتا رہا۔ خیر تم نہ مانو میری بات، لیکن ایک دن جب تم یہاں کے گورنر نہیں رہو گے تو رات کے سونے سے پہلے تمہیں میری یہ باتیں ضرور یاد آیا کریں گی۔ تمہیں سرخ برف بھی خواب میں دکھائی دے گی اور پھر تم بے خوابی کے مریض ہو جاؤ گے۔ اب میں چلتا ہوں۔ پنڈت جی اٹھ گئے، ان کے چہرے پر مایوسی کے تاثرات بہت واضح تھے، شاید وہ کسی امید پر یہاں چلے آئے تھے اور جگموہن نے انہیں بہت مایوس کر ڈالا تھا۔ چلتا ہوں میں، بس یہ خیال رکھنا کہ بے گناہوں کا خون تو کالی کو بھی راس نہیں آ سکا۔ تم تو جگموہن ہو، صرف جگموہن۔ فکر مت کرو بائی جی، صرف چند دنوں کی بات ہے، اس کے بعد میں تمہارے گھر آ کر پوچھوں گا کہ اب کہو کشمیر میں امن قائم ہوا یا نہیں۔ تم جو آگ یہاں لگانا چاہتے ہو وہ ایک بار بھڑک گئی تو پھر اس وقت تک نہیں بجھے گی جب تک کشمیر بھارت سے الگ نہیں ہو جائے گا جگموہن، پنڈت جی نے کھڑے ہو کر کہا، اور پھر یہ آگ تمہارے تمام راستے بند کر دے گی، وہ راستہ بھی جو میرے گھر کی طرف آتا ہے۔ اب تم چلو بائی جی، میں بہت تھک گیا ہوں، اور ہاں جب بھی ضرورت پڑے مجھے بلا تکلف فون کر دینا، آخر ہمارا خون تو ایک ہی ہے نا، پردادا ایک تھا اور لیکن تمہارا مقصد مجھ سے بالکل مختلف ہے۔ پنڈت جی یہ کہتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھ گئے جس کے باہر دو باوردی جوان مجسموں کی طرح ساکت کھڑے ہوئے تھے۔ باہر والے کمرے میں وید مہرا اور جمیل قریشی موجود تھے، چند اعلیٰ حکام بھی۔ انہوں نے پنڈت جی کی طرف دیکھا مگر پنڈت جی سر جھکا کر چلتے رہے۔ اب ایک لیفٹیننٹ بیرونی راستے پر ان کی رہنمائی کر رہا تھا۔ ڈل کے ارد گرد چھاپوں کے باعث زوبی، شہلا، کلثوم، ٹیپو، عاصم اور دیگر تمام حریت پسندوں نے وہ ٹھکانہ بھی چھوڑ دیا جہاں انہوں نے چند گھنٹے قبل ہی پناہ لی تھی۔ سکندر کے بارے میں ابھی تک کسی کو کچھ علم نہ تھا، لیکن ان اطلاعات کی تصدیق ہو چکی تھی کہ وہ پرانا سینٹر چھوڑ کر ہائی کورٹ کمپلیکس والے جہانگیر چوک کی طرف گیا ہے۔ یہ اطلاع بھی ملی تھی کہ سکندر کے وہاں سے نکلتے ہی چند پولیس والوں نے مکان کو آگ لگا دی تھی، تاہم فائر بریگیڈ نے بروقت پہنچ کر آس پڑوس کے مکانوں کو جلنے سے بچا لیا تھا۔ آتش زنی کی اس واردات کا سن کر ٹیپو نے سکون کی سانس لی تھی، کچھ اس طرح جیسے اس کے سر سے بوجھ ہٹ گیا ہو۔ اتنا سکون کیوں بھیا؟ زوبی نے حیرت سے اسے دیکھا۔ صرف اس لیے کہ اس مکان میں ایسی اہم شہادتیں موجود تھیں جو سینکڑوں افراد کی گرفتاری کا باعث بن جاتی، لیکن سکندر نے میرے سامنے کئی سیر کاغذات خود جلا ڈالے تھے، اس کے باوجود وہاں بہت کچھ بچ گیا ہوگا۔ میرا خیال نہیں بلکہ یقین ہے کہ آتش زنی کی اس واردات میں سکندر کا بھی ہاتھ ہے۔ جب اس نے یہ دیکھا کہ وقت کم ہے اور کام بہت، تو اس نے مقامی باشندوں کو کسی نہ کسی طرح آگ لگانے پر اکسایا ہوگا، ساتھ ہی فائر بریگیڈ کو اطلاع دی ہوگی تاکہ آس پڑوس کے مکان بچ جائیں۔ لیکن مکان پھونکنے کی واردات تو پولیس والوں کی ہے، پولیس کی وردی حاصل کرنا ہمارے لیے کبھی کوئی مسئلہ نہیں رہا پیاری بہن۔ ٹیپو مسکرانے لگا۔ خیر یہ ذکر اب رہنے دو، میں تمہیں یونیورسٹی ٹاؤن چھوڑ دوں گا، پھر تم گروپ 9 کی ذمہ داری ہوگی، اور میں ان حالات میں اس طرح چھپا نہیں رہ سکتا زوبی، اب مجھے کام کرنا ہے۔ میرے لیے جو پیش گوئی کی گئی تھی اس کے پورے ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ کیسی پیش گوئی؟ زوبی پھر حیرت زدہ ہو گئی۔ تھی ایک پیش گوئی، تم کہو۔ شہلا اور کنول کس طرف گئی ہیں؟ شہلا بادامی باغ کی طرف اور کنول مزدہ ہوٹل۔ کلثوم والا گروپ ٹورسٹ سینٹر پر ڈیوٹی جوائن کرے گا۔ زوبی دعا کرو کہ اللہ تعالی ہمیں اس بڑی آزمائش میں سرخرو رکھے۔ میری ایک بات یاد رکھنا، ہمارے لیے سب سے قیمتی چیز کشمیر ہے، ہمیں ہر قیمت پر اسے بھارتی درندوں سے بچانا ہے، لہٰذا اگر کبھی میری یا سکندر کی شہادت کا سنو تو دل میلا مت کرنا، زیادہ لگن سے جدوجہد کرتی رہنا، اس وقت تک جب تک کشمیر آزاد ہو کر پاکستان کا حصہ نہ بن جائے۔ زوبی اپنی آنکھیں اس طرح مسلنے لگی جیسے ان پر کچھ پڑ گیا ہو۔ جگموہن کو ابھی تک نیند نہیں آئی تھی، حالانکہ جنرل ذکی نے کچھ دیر قبل رپورٹ دی تھی کہ شہر میں اب خاموشی ہے۔ جن مقامات پر کرفیو کے نفاذ میں مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا ہے وہاں بھی سناٹا ہو چکا ہے۔ گڈ، گورنر نے خوش ہو کر کہا۔ گڈ بائے یار، تم نے 26 جنوری کے اعلان آزادی کو روکنے کے لیے پہلا بڑا قدم کامیابی سے اٹھایا ہے ذکی۔ تھینک یو سر، لیفٹیننٹ جنرل ذکی نے دوسری طرف سے کہا تھا۔ ابھی تو ہم نے کرفیو کے نفاذ میں کامیابی حاصل کی، آگے آپ کی رہنمائی میں اور کامیابیاں حاصل کریں گے۔ یقیناً جنرل، یقیناً۔ گرفتاریاں کتنی ہوئیں؟
ابھی گنتی جاری ہے، ذکی نے جواب دیا تھا۔ ٹرک بھر بھر کر لوگ لائے جا رہے ہیں، یہ تعداد ہزاروں میں بھی ہو سکتی ہے جناب۔ اور کتنے مرے؟ سوری سر، ابھی اس کا بھی اندازہ نہیں۔ ہسپتال بہرحال زخمیوں سے بھرے ہوئے ہیں، تم لاشوں اور زخمیوں کی پرواہ مت کرنا ذکی، گورنر نے دو ٹوک انداز میں اجازت دیتے ہوئے کہا۔ بس گرفت مضبوط کرتے چلے جاؤ، راستے میں جو بھی آئے اسے ہٹا دو، عورت ہو یا مرد، بچہ ہو یا بوڑھا۔ ٹھیک ہے سر، میں جوانوں کو پوری اجازت دے رہا ہوں۔ تھینک یو ذکی، مائی ڈارلنگ، اب میں گہری نیند لے سکتا ہوں۔ گورنر نے یہ کہتے ہوئے ریسیور رکھ دیا تھا، لیکن ابھی تک اسے جھپکی بھی نہیں آئی تھی۔ اچانک ہی جگموہن کو گھبراہٹ محسوس ہونے لگی، یوں لگا جیسے کوئی اس کا سینہ دبا رہا ہو۔ اس نے بوکھلا کر کھڑکی کی طرف دیکھا، وہ بند تھی۔ اس کا ADC اس کی حفاظت کے نقطہ نظر سے یہ کھڑکی خود بند کر گیا تھا۔ احمق، جگموہن نے سر ہلا کر کہا۔ اس نے یہ بھی نہ سوچا کہ مجھے گھٹن محسوس ہو سکتی ہے۔ کھڑکی اس نے کھولی تو باہر بھی ہوا بند تھی، تاہم تازہ فضا میں سانس لیتے ہی جگموہن کی حالت بہتر ہونے لگی۔ باہر کی خنکی اس کے کشیدہ اعصاب کو پرسکون کرنے لگی۔ باہر ہر چیز ساکت تھی، چنار کے درخت بھی خاموش تھے۔ اس نے جھیل کی سمت دیکھا جس سے کچھ دور شنکر اچاریہ ہلز تھی۔ لاوا، جگموہن کو اچانک ہی یاد آ گیا کہ ماہرین ارضیات کے مطابق 40 لاکھ سال قبل شنکر اچاریہ ہلز آتش فشاں تھی، ان سے لاوا ابلتا رہتا تھا۔ ٹھیک ہے، اس نے اپنے آپ سے کہا، 40 لاکھ برس پہلے شنکر اچاریہ ہلز کا لاوا سرد ہوا تھا، اور اب میں ان کشمیریوں کے دلوں میں ابلنے والا آزادی کا لاوا سرد کروں گا۔ میں جگموہن تاریخ بنا رہا ہوں، صرف 4 سال بعد لوگ کہیں گے جگموہن نے کشمیر میں آزادی کے آتش فشاں کو سرد کر دیا ہے۔ تبھی وہ شنکر اچاریہ کے بارے میں سوچنے لگا۔ اس نے دلی میں ایک لیکچر دیا تھا جس کا بنیادی موضوع یہ تھا کہ شنکر نے کنیا کماری سے کشمیر تک کا سفر کیا اور 10ویں صدی میں بھارتی ثقافت کو زندہ کیا۔ اسے کشمیر کے بارے میں تامل شاعر سبرامینیم بھارتی کی وہ نظم یاد آ گئی جس میں اس نے کشمیر کو بھارت کا تاج قرار دیا ہے۔ بھارت کا تاج کشمیر ہے، جہاں آج ہر طرف بغاوت پھیلی ہوئی ہے۔ جگموہن کھڑکی سے سر نکالے بغیر لمبی لمبی سانسیں لینے لگا۔ شنکر نے قبل از مسیح انہی پہاڑیوں سے اتر کر شیو جی کے مندر میں پوجا کی تھی اور پھر امر ناتھ کے غاروں کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ جگموہن کو ہندوؤں کی لکھی ہوئی تاریخ اور حوالے ازبر تھے۔ کیا شنکر کے پہاڑوں، امر ناتھ کے غاروں اور کنول کے پھولوں کو خطرہ ہے جو ہندو دھرم کے خاص نشانات ہیں؟ کیا یہاں ہمارا دھرم خطرے میں ہے جگموہن؟ اس کے سوال کا دو ٹوک جواب زوردار نہ تھا، لیکن وہ ہندو دھرم اور کشمیر کو لازم و ملزوم سمجھتا تھا۔ اس باعث اس کا سر اسبات میں ہلنے لگا۔ ہاں، یہاں دھرم اور رام راج خطرے میں ہے۔ جگموہن کے جس مندر کو اپنے دھرم کی علامت اور نشانی سمجھ رہا تھا وہی مندر تھا جس کی مسلمان حکمران زین العابدین نے 1421 اور پھر 1472 میں مرمت کرائی تھی۔ اگر یہ کشمیری مسلمان مندر کی مرمت نہیں کراتا تو جگموہن کو اس کے وجود کا بھی علم نہیں ہو سکتا تھا۔ اسے زین العابدین کا کارنامہ یاد نہیں رہا تھا، صرف یہ یاد تھا کہ مندر 1360 قبل مسیح میں گوپا دتیا نے تعمیر کرایا تھا۔ گورنر نے باہر تاریکی میں جھانکا۔ بائیں طرف اپنے پہلے دور حکومت نے جگموہن کو یہاں سے پری محل کا چراغاں بہت اچھا لگتا تھا۔ پری محل کا نام ذہن میں آتے ہی اسے مغل یاد آ گئے۔ مغلوں میں وہ صرف دارا شکوہ کا موترف تھا جس نے مجمع البحر ہند لکھی تھی۔ پری محل کی روشنیاں اسے نظر نہیں آئیں۔ دائیں بائیں ہر طرف تاریکی تھی، اندھیرا تھا، گپ اندھیرا۔ یہ اندھیرا اس کے اعصاب پھر کشیدہ کرنے لگا، اس کی کن پٹیاں چٹکنے لگی۔ اس نے جھیل کی طرف دیکھا۔ پہلے جھیل کے سینے پر درجنوں جگنو نظر آتے تھے، مگر آج وہاں بھی تاریکی تھی، سناٹا تھا، خاموشی تھی۔ اس نے گھبرا کر کھڑکی بند کر دی۔ باہر نکل کر دیکھوں، چہل قدمی کر لوں، شاید کچھ سکون مل سکے۔ راج بون کے سبزہ زاروں کا سوچتے ہی وہ کھڑا ہو گیا، مگر فوراً ہی ایک نئے خوف نے اس کی ٹانگوں کو شل اور باری بنا ڈالا۔ باہر کسی بچھو نے کاٹ لیا تو وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ تبھی اسے یوں لگا جیسے وہ وادی کشمیر میں راج بون کا قیدی بنا رہے گا۔ وہ کبھی اس قابل نہیں ہو سکے گا کہ وادی میں آزادانہ طور پر گھوم پھر سکے۔ جگموہن نے تپائی سے گلاس اٹھایا اور کسی ایسے پیاسے کی طرح پی گیا جو کسی صحرا سے آیا ہو۔ اسے وہ عورتیں یاد آ گئیں جنہوں نے آج ہی اس سے وفد کی شکل میں ملاقات کی تھی۔ یہ خواتین ایسی تھیں جن کے بیٹے، بھائی یا شوہر آج کل میں گرفتار ہوئے تھے۔ انہیں جمیل قریشی اس وعدے پر جمع کر کے لایا تھا کہ گورنر صاحب ان کے عزیزوں کی فوری رہائی کے احکامات جاری کر دیں گے۔ جگموہن یہی چاہتا تھا کہ ایسے احکامات جاری ہوں جن سے اس کے مشیروں کا وقار اور اثر و رسوخ بڑھتا رہے۔ تاہم عورتوں کو دیکھ کر ہی اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ کسی قیدی کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ اس کے اس فوری فیصلے کی بنیاد یہ تھی کہ تمام عورتیں چادریں اوڑھے ہوئے تھیں۔ جگموہن کو ان میں بنیاد پرستی کی جھلک نظر آئی۔ اس نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ گرفتاریاں فاروق عبداللہ کے حکم پر ہوئی تھی اور یہ کہ قیدیوں کو تفصیلی پوچھ گچھ کے بعد ہی رہا کیا جا سکے گا۔
21 जनवरी की सुबह बहुत पजमुर्दा थी। श्रीनगर में शदीद जाड़ा पड़ रहा था। इसके बावजूद डल के आसपास सयाहों की गहमा गहमी नहीं थी। उस इलाके में गुज़श्ता शब मुसलसल छापे मारे गए थे। यहाँ फायरिंग भी हुई थी। कई इलाकों में आंसू गैस का असर अभी तक बाकी था। पूरी वादी में पकड़ दकड़ जारी थी। दूर दराज मकामात से भी फौज के तशद्दुद की इतलात आ रही थी। लोग जज्बाती हो रहे थे, वो गुस्से में थे और उन्हें अंदाजा था कि उनसे ज्यादती हो रही है। सिकंदर को भी एहसास था कि बस्ती बस्ती होने वाले क्रैकडाउन कितने शदीद रद्द अमल को जन्म देंगे। वो राजबाग के इलाके में था और हिजबुल मुजाहिदीन के 30 तरबियत याफ्ता जांबाज उसके साथ थे। टीपू की तरफ से ये इत्तला मिल चुकी थी कि ज़ूबी ग्रुप 9 के साथ और महफूज है। राजबाग के खुफिया राब्ता ऑफिस में सिकंदर रात भर नहीं सो सका था। श्रीनगर में मौजूद तमाम अहम कमांडरों और ग्रुपों से रात भर उसका राब्ता रहा था और उसे यकीन था कि आज श्रीनगर में जगह जगह एहतजाजी जुलूस निकलेंगे। उसने मरकजी कौंसिल की यह हिदायत तमाम एरिया कमांडरों तक पहुंचा दी थी कि अब वो टीपू की कमान में है और ये कि श्रीनगर में मौका महल की मुनासबत से मुतबादिल कमांडरों का इंतखाब अमल में आ चुका है। उसे खुद ये इत्तला दी गई थी कि श्रीनगर में इसका मुतबादिल आसिम होगा। सिकंदर अभी नमकीन चाय पी रहा था। इन नारों की जोरदार आवाजें सुनाई देने लगी। उसने प्याला रख दिया, गर्म चादर घसीटी, पैरों में चप्पल डाले और बाहर निकल गया। बाहर बहुत अजीब मंजर था। हर तरफ से जुलूस आ रहे थे, छोटे बड़े जुलूस। इन जुलूसों में सिर्फ श्रीनगर के लोग ही न थे, मज़ाफात से आने वाले भी शामिल थे। इनका सिर्फ एक नारा था, कैदियों को रिहा करो, असीरों को रिहा करो। सिकंदर उन्हीं में शामिल हो गया। उसका दिल बिलियों उछल रहा था। एक तो उसे तमाम तर पाबंदियों के बावजूद जुलूस इतना बड़ा होने की खुशी थी, तो दूसरी तरफ ये खौफ भी कि फौज किस कदर जुल्म कर सकती है। नारे लगाने वालों में अब सिकंदर भी शामिल था। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। 20-22 हजार अफराद पर मुश्तमिल ये पुरजोश जुलूस कर्फ्यू तोड़ चुका था। वही कर्फ्यू जिसके बारे में कल रात जकी ने कहा था कि अब कर्फ्यू कभी नहीं टूटेगा। गैर कानूनी छापों, गिरफ्तारियों और तशद्दुद के खिलाफ नाराजन ये जुलूस जब गवा कदल के इलाके बसनत बाग पहुंचा तो फौज के मेजर को वायरलेस पर सरजनिश की जा रही थी। जुलूस अब तक क्यों चल रहा है? क्या तुम्हारे पास गोलियां नहीं? उन्हें मुंतशिर कर दो। मेजर ने वायरलेस पर झाड़ सुनने के बाद गर्म होकर हुक्म जारी किया, कोई नरमी मत करना, ये सब मुसलमान हैं। फिर जब पहली गोली चली तो सिकंदर दाईं तरफ था। गोली उसके महज चंद इंच दूर एक शख्स के सीने में पेवस्त हुई। खून का फवारा उछलकर सिकंदर के कपड़े सुर्ख कर गया। ये गर्म और सुर्ख खून था। सिकंदर की आंखें गुस्से और जोश से उबलने लगी। तभी गोलियों की बारिश शुरू हो गई। लोग गिरने और तड़पने लगे। तड़ातड़ चलने वाली गोलियां हर तरफ लोगों को जख्मी या शहीद करने लगी। फायर रोको, कमिश्नर की जीप से किसी ने चिल्ला कर कहा, मगर फायरिंग करने वालों को पहले ही बता दिया गया था कि वो फौजी कमान में हैं। कमिश्नर की सुनने वाला वहाँ कोई न था। हर तरफ बारूद की बू फैल गई। कई शहीद ऐसे भी थे जिनके चेहरे उड़ गए। फौजी ताक ताक कर निशाने ले रहे थे, आजादी या मौत, किसी ने चिल्ला कर कहा। उसी लम्हे उसका सीना फट गया। कई गोलियां एक साथ उसके जिस्म को छलनी कर गईं। वो जो कोई भी था बेहद जोश के आलम में कई गज तक फौजी ट्रक की समत में दौड़ता चला गया और फिर गिर गया। सिकंदर ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने इर्द गिर्द देखा, वहाँ पत्थर पड़े हुए थे। उसने वही पत्थर उठाकर फौजियों पर बरसाने शुरू कर दिए। चंद लम्हों बाद उसने देखा कि दर्जनों अफराद उसकी तकलीद कर रहे थे। उसके आसपास लाशें पड़ी हुई थी, जख्मी तड़प रहे थे। दूर दूर तक सैकड़ों अफराद इर्द गिर्द की गलियों में दौड़ रहे थे। सिकंदर के हाथ संगबार करते हुए शल होने लगे। उसने एक नजर अपने कपड़ों पर डाली। गर्म शाल कहीं गिर चुकी थी, कपड़े खून से तरबतर थे। एक लम्हे के लिए वो ठिठक सा गया। यही वो लम्हा था जब एक पुलिस वाले ने उसे दबोच लिया। क्या करते हो अहमक? पुलिस वाला उसके कान में गुर्राया, इस तरह सब मारे जाएंगे। दूसरे लम्हे वो एक गाड़ी में उछाल दिया गया। एहतियात से मोहसिन, पुलिस वाले ने अपने किसी साथी से कहा, इन्हें ग्रुप 4 तक पहुंचा दो। सिकंदर ने सिर्फ ये देखने के लिए आंखें खुली रखी कि पिकअप में कितने अफराद पड़े हुए हैं। उनकी तादाद 10 से कम न थी। पिकअप का सायरन चीखने लगा। सिकंदर ने ड्राइवर की तरफ देखा और फिर आंखें मूंद ली। गाड़ी चलाने वाला इंस्पेक्टर जैन था। जैनुल आबदीन, कलंदर बाबा, दरवेश, मलंग बाबा। सिकंदर को महफूज मकाम तक पहुंचाने के बाद इंस्पेक्टर जैन ने सुकून की सांस ली और वायरलेस ऑन कर दिया, जिस पर अब मुख्तलिफ पैगामात नशर हो रहे थे। हमें कुछ पता नहीं क्या हो रहा है। किसी पुलिस ऑफिसर ने दूसरे को पैगाम दिया। फौज ने हमें बताए बगैर जबरदस्त फायरिंग की है। खुद कमिश्नर साहिब भी सर पीट रहे हैं। तुम कहो ओवर। यहाँ हर तरफ लाशें हैं। जख्मियों की तादाद बहुत ज्यादा है। यह किसी तीसरे पुलिस वाले की घबराई हुई आवाज थी। सीआरपी वालों ने उन्हें घेर कर मारा है। ऐसी नौकरी पर लानत भेजता हूँ मैं। सुनो सुनो, तुम कौन हो?
इंस्पेक्टर जैनुद्दीन ने घबरा कर कहा, जज्बाती मत बनो, होश से काम लो, तुम ड्यूटी पर हो। जहन्नुम में गई ड्यूटी। नौकरी छोड़ने का ऐलान करने वाले ने इस बार चिल्ला कर कहा था, मेरे सामने लाशें पड़ी हैं, जख्मी तड़प रहे हैं, हमारे लोगों को हमारे सामने गाय बकरी की तरह ज़िबा किया जा रहा है, क्या अब भी? हेलो हेलो मोबाइल 31, किसी ने पुकारा। अपनी तमाम गाड़ियां लेकर राजबाग पहुंच जाओ, जख्मियों को अस्पताल लेकर जाना है और एम्बुलेंसेज कम पड़ रही हैं। जैनुल आबदीन ने एक तवील सांस लेकर सर झटक दिया। पुलिस की वर्दी छोड़कर हुर्रियत पसंदों में शामिल हो जाना कोई मसला नहीं था, लेकिन वो अच्छी तरह जानता था कि इस जैसे लोग जब तक पुलिस की वर्दी में रहें, हुर्रियत पसंदों की ज्यादा बेहतर खिदमत कर सकते हैं। उसने तहिया कर रखा था कि जब तक मुमकिन हुआ वो पुलिस में रहेगा और जब बेनकाब हो जाएगा तो वर्दी उतार कर मुसल्ला जिहाद करने वालों की सफ में शामिल हो जाएगा। अस्पतालों में बड़ा हुजूम था, जख्मियों से तमाम कमरे पटे हुए थे। हर अस्पताल में खून की कमी पैदा हो गई थी, जिसे अवाम पूरा कर रहे थे। खून की एहतियात देने वालों की कतारें लग चुकी थी। एक तरफ खून लिया जा रहा था और दूसरी तरफ जख्मियों को दिया जा रहा था। एहतियात देने वाले अपनी जान हथेली पर रखकर घरों से निकले थे। उन्हें मस्जिदों से पुकारा गया था। उनसे कहा गया था कि उनके सैकड़ों बाईजान बलब हैं, उन्हें खून चाहिए। वादी कश्मीर में आज हर जगह खून पुकार रहा था। एक तरफ गर्म और सुर्ख लहू सड़कों पर बह रहा था तो दूसरी तरफ रगों से निकलकर प्लास्टिक की थैलियों में मुंतकिल हो रहा था। ऐसी एक थैली से किसी आम शहरी का लहू बूंद बूंद फारूक अहमद वानी की रगों में टपक कर उसे हयाते नो बख्श रहा था। जम्मू कश्मीर हुकूमत के पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट का असिस्टेंट इंजीनियर फारूक अहमद वानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस के पहले हल्ले में जख्मी हो गया था। ये फायरिंग बसंत बाग के करीब हुई थी। फारूक उस वक्त होश में था और मुख्तलिफ अखबारों से ताल्लुक रखने वाले सहाफी उसके तासुरात कलम बंद कर रहे थे। मेरा मकान राजबाग के इलाके में है। आज 21 जनवरी को मुझे एक वाटर टैंकर ड्राइवर ने बताया कि कर्फ्यू के बायस वाटर टैंकर भी गैराजों में बंद हैं और इस वजह से शहर के बाज इलाकों में पीने के पानी की शदीद किल्लत है। मैंने अपने डिपार्टमेंट के सुपरिटेंडेंट से बात की तो उसने मुझे ड्राइवरों के लिए कर्फ्यू पास हासिल करने की खातिर पुलिस राब्ते के लिए कहा। मैं अपना कर्फ्यू पास और शिनाख्ती कार्ड लेकर रवाना हुआ। फिर जब हाई कोर्ट के करीब जहांगीर चौक पर पहुंचा तो मुझे अमीरा कदल की तरफ से एक जुलूस आता हुआ दिखाई दिया। उसी असना में एक CRPF वाले ने मुझे हुक्म दिया कि मैं वहां से फौरन हट जाऊं। मैंने अपना पास दिखाते हुए बताया कि मुझे पुलिस कंट्रोल रूम जाना है। इस पर वो बिगड़ गया। उसने मेरा पास छीन कर फाड़ दिया। अब मेरे पास कोई रास्ता न था। मैंने वहीं से बादशाह चौक का रुख किया जहां मेरी बहन का घर है। उस तरफ एक और जुलूस नजर आया जो गवा कदल की समत में जा रहा था। मुझे खतरा महसूस होने लगा। मैं पकड़ दकड़ से बचने की खातिर औरतों के पीछे चलने लगा, क्योंकि मुझे यकीन था कि पुलिस ने कोई कार्रवाई की तब भी औरतों को कुछ नहीं कहा जाएगा। अभी हम गवा कदल ब्रिज पार कर रहे थे कि 2 गोलियां चलने की आवाज आई और फिर सिक्योरिटी फोर्सेज ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। गोलियां चलने की यह आवाज कहीं दूर से आई थी? एक गैर मुल्की सहाफी ने पूछा। नहीं, बहुत करीब से, फारूक ने जवाब दिया। ये फायरिंग यकीनन चंद कदम दूर खड़ी हुई जीप से की गई थी जिसमें फौजी मौजूद थे। अभी मैं संभला भी नहीं था कि मुझे अपने अकब में दर्जनों फौजी नजर आए। मैंने दरिया में छलांग लगाकर खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन सड़क पर गिर गया। उठते हुए मैंने देखा कि फौजी बच्चों तक को निशाना लेकर गोली मार रहे हैं। ये बच्चे जख्मी हो कर दरिया में गिर रहे थे। मारे खौफ के मैं दोबारा गिर गया और फिर वहीं लेटा रहा। अब मुझ में उठकर भागने की भी हिम्मत नहीं थी। चंद लम्हों बाद मैंने एक वर्दी पोश अफसर को आते हुए देखा। उस वक्त तक एक गोली मेरे बाजू को जख्मी कर चुकी थी और मैं अपने ही खून में लथपथ हो चुका था। फिर मेरी आंखों ने एक ऐसा मंजर देखा जिस पर मुझे कभी यकीन नहीं आ सकेगा। फारूक वानी उस मरहले पर सिसकियां भरने लगा। सहाफी सर झुकाए लिखते रहे। वो मंजर क्या था? श्रीनगर के एक मुमताज रिपोर्टर ने पूछा। उसकी आवाज भी भारी हो रही थी। मैंने देखा कि वो पुलिस अफसरान जख्मियों को गोलियां मार रहा है, जो जख्मी थे, जो तड़प रहे थे, जो फौरी तिबी अमदाद के मुस्तहिक थे। क्या? गैर मुल्की सहाफी उछल पड़ा। वो जख्मियों को मजीद गोलियां मार रहा था? हाँ, ऐसा ही हुआ, फारूक ने आंसू पोंछते हुए जवाब दिया। मैंने एक लड़के को देखा जो पुल के प्लेटफॉर्म के नीचे छुपने की कोशिश कर रहा था। उस पर बैक वक्त 3 तरफ से फायरिंग की गई। वो शायद फौरन ही शहीद हो गया। उस वक्त मैंने सर उठाकर मजीद आगे देखने की कोशिश की तो CRPF के एक जवान ने मुझे देख लिया। ये अभी तक जिंदा है, ये कहते हुए उसने गन सूंघ ली। तब मैंने अपनी जिंदगी की भीख मांगनी शुरू कर दी। मैंने उसे बताया कि मैं सरकारी अफसर हूँ, मगर वो बहुत गुस्से में था। उसने चिल्लाकर कहा, जिंदगी मांगता है। मैं बेतहाशा भाग उठा। उसने अकब से गोली चलाई। एक गोली मेरी पीठ को छूती हुई गुजर गई, जबकि दूसरी हाथ में पेवस्त हो गई। मैं फिर गिर पड़ा।
इस बार उस वैशी को यकीन हो गया कि मैं मर चुका हूँ, लिहाजा वो दूसरी तरफ चला गया किसी दूसरे जख्मी को कत्ल करने के लिए। कुछ देर बाद जम्मू कश्मीर पुलिस के चंद जवान मेरी तरफ आए। शायद वो मुझे उठाकर अस्पताल ले जाना चाहते थे, लेकिन पैरामिलिट्री फोर्स के एक रंगरूट ने उन्हें डांट दिया। उसी वक्त एक और फौजी अफसर मेरी तरफ आया। तुम साला अभी जिंदा है, मरा नहीं, उसने चिल्ला कर कहा। साथ ही उसने अपनी स्टेन गन का रुख मेरे सीने की तरफ कर दिया। दूसरी तरफ से वही अफसर नमूदार हुआ जिसने पहले मुझे गोली मारी थी। उसने अपने साथी से कहा कि वो अपनी गोलियां जाया ना करे। इसके बाद वो मुझे लात मार कर चला गया। कुछ देर बाद एक ट्रक आया जिसमें लाशों के साथ जख्मियों को भी भर दिया गया। ट्रक में मजीद जगह ना रही तो मिलिट्री के अफसर ने ड्राइवर से कहा कि लाशें रास्ते में आने वाले नाले में फेंक दी जाएं। ट्रक रवाना होने से कबल हम सबको तारपोलिन से ढक दिया गया और 2 पुलिस वाले ट्रक में सवार हो गए। ट्रक कुछ देर तक चलता रहा और फिर किसी ऐसी जगह रुका जहां लोग कश्मीरी बोल रहे थे। 1 ही मिनट बाद प्लास्टिक की चादर हटाई गई तो हम जो जख्मी थे रोने लगे। एक कश्मीरी कांस्टेबल हमारे सामने था जिसके चेहरे पर बड़ी हैरत थी। वो तो ये समझा था कि ट्रक में सिर्फ लाशें हैं, मगर जख्मी देखकर वो लर्ज उठा। उसने किसी हमदर्द नौजवान की मदद से जख्मियों को निकाला और एम्बुलेंस में सवार करा दिया, जो हमें अस्पताल ले आई। बाद में मुझे पता चला कि उस हमदर्द कश्मीरी कांस्टेबल को लाशों से भरा हुआ ट्रक देखकर इस कदर सदमा हुआ कि वहीं उस पर दिल का दौरा पड़ गया।